Good morning, students. Last class we will discuss about the suit system. In morphological suit system, they are main function of support to provide the material of a fruit, a leaf, and then fruits. They are translocate to the food material from leaves to the various of part. The transport of water and minerals from root to the various of the plant. They are our main important function of the suit system. Now the stem, modification of the stem portion. The stem are modified to perform the range of some kind of the special functions. They are mechanical support and then food storage, photosynthesis, then productive, defense mechanisms. They are modified stem. The main function are three type. Other than the additional function, the to structure to change into the suit system, stem. They are stem, aerial and subaerial and then underground part. The stem help in providing the structure and support to the entire plant. They modified into some kind of the special function. The important are three type. One is the aerial modification, subaerial modification, underground modification. First one, the strong stem. Example, creepers. The stem are strong and erect. Erect means to straight of the entire plant. The stem are very straight. They are very strong. It is a cylindrical in position. Example, palm tree. பனைமரம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். Some kind of the stem, they are a very weak. They are prostate to the substrate level. They are trailer. பின்னுக்கொடி, பற்றுக்கொடி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ட்ரைலர், அதாவது தரைத்தவள் தண்டு அப்படின்னு அர்த்தம். தே ஆர் டென்ட்ரில், முள் கம்பி கொடி அப்படின்னு அர்த்தம். ட்ரைலர்ஸ் அப்படின்றது தே ஆர் ப்ராஸ்டேட் பிளான்ட்டு, லாங் ஸ்லெண்டராக இருக்கும். அதில் எக்ஸாம்பிளாக நமக்கு 6 கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒன் க்ரீப்பர். க்ரீப்பர் அப்படிங்கிறது நோட் பண்ணிக்கோங்க, படர்ச்செடி அப்படின்னு அர்த்தம். தே ஆர் ப்ராஸ்டேட் டு த என்டையர் பிளான்ட். It present in the stem. They are node and then internode. So they are a substrate to the prostate. It is a prostate level. Creeper, படர்ந்து இருக்கக்கூடிய செடிகள்னு அர்த்தம். எக்ஸாம்பிள் சைனோடான். நெக்ஸ்ட் ஒன் க்ரீப்பர்னா படர்கண்டி. சில பிளான்ட்டோட அபவ் த சாயிலில் இருக்கக்கூடிய பார்ட் வந்து என்னென்ன சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றது இது இப்போ நம்ம பார்த்தது. நெக்ஸ்ட் ஒன் the aerial modification. First one creeper. Creeper means படர்ந்து காணப்படக்கூடியது. They are substrate level stem. Next one trailer. Trailer or a prostate plant. Prostate means they are does not erect in the stem portion. Very weak stem. Long and then slender plant. Trailer along the surface level in entire growth. The root contain a root and stem contain a node are present. They are three type of trailer. Trailer தரைத்தவள் தண்டு செடின்னு அர்த்தம். இதில் 3 types இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் prostate. Prostate mean தரை படர்ந்து அல்லது நிலம் படர்ந்து காணப்படும். The stem that grow flat on the ground surface level. Example, indigofera. Indigofera அப்படின்றது சாயம் தரக்கூடிய பிளான்ட்டு. அதனால தான் பேரே பாருங்கள், இண்டிகோபரா ப்ராஸ்டேட்டா. நெக்ஸ்ட் ஒன் டெக்கும்பண்ட். டெக்கும்பண்ட் மீன்ஸ் they are a very weak. Some kind of the first initial stage they are prostate and then small they are erect in stem. லைட்டாக அப்படியே ஸ்டெம் வந்து மேலே வர மாதிரி இருக்கும். The stem that grow flat become a erect during the reproductive stage. After maturation they are erect stem until they are a prostate level. அதனால தான் அதுக்கு பேர் தடைப்படர் செடிகள் அல்லது நுனி படர் செடிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள் ட்ரைடாக்ஸ் ப்ரோகுமன்ஸ், தாத்தா பூச்செடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வெட்டுக்காய பூண்டு செடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லோக்கல் நேம்ல இது தாத்தா பூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் டெஃப்யூஸ். டெஃப்யூஸ்னாவே தே ஆர் ஏ ஸ்ப்ரெட் அவுட் டு த என்டையர் சர்ஃபேஸ். In this stem they contain a overall many more branches. Example
போயர் ஹேவியா டெஃப்யூஸா, அதனால தான் டெஃப்யூஸாக இருக்கனால தான் பேரே அதுக்கு பேர் டெஃப்யூஸா அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க. டெஃப்யூஸா மீன்ஸ் தே ஆர் ஏ ஃபுல்லி ஸ்ப்ரெட் அவுட் இன் த கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ். முக்கிரட்டை செடிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப புல்லு பூண்டு செடிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெஃப்யூஸா. அப்போ த அபவ் த சாயில் லெவல் த ஸ்டெம் ஆர் மாடிஃபைட் இன்டு க்ரீப்பர், ட்ரெய்லர் ஆர் டிவைடட் இன்டு ப்ராஸ்டேட் அண்ட் தென் டெகுமென், தென் டெஃப்யூஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் கிளைம்பர்னா ஏறு கொடிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தே ஆர் ஏ வெரி வீக் ஸ்டெம். தே ப்ரொடியூஸ் ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் த பிரான்ச்சஸ். இன் திஸ் பிரான்ச்சஸ் கண்டெயின் ஏ டென்ட்ரில்ஸ். நிறைய கிளைம்பர் மாதிரி ரவுண்டாக ஒரு மாதிரி ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதோட ஆர்கன் மேலே அந்த ஸ்டெம் பக்கத்தில் நம்ம சப்போர்ட்டிவாக ஒன் பிளான்ட்டையோ அல்லது ஒரு ட்ரீயோ இருந்துச்சுன்னா தே ஆர் காயில் அரவுண்ட் ஒன் பேக் த ஹோஸ்ட் பிளான்ட்டை சுற்றிக்கிட்டு அப்படியே கஷ்டப்பட்டு மேலே ஏறி வரும். ஸோ ஏறினாலும் அதுக்கு பேர் ஏறு கொடிகள், கிளைம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கிளைம்பருக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட அவரையெல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் கிளைம்பருக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். நம்ம பந்தல் போட்டு வச்சுருப்போம். நெக்ஸ்ட் ஒன் ரூட் கிளைம்பர் இருக்குது, ஸ்டெம் கிளைம்பர் இருக்குது. ரூட் கிளைம்பர் மீன்ஸ் வேர் ஏறு கொடிகள். இன் திஸ் பிளான்ட் த நோடு கண்டெயின் ஏ மெனி மோர் ரூட் ஹேர்ஸ். இன் திஸ் ரூட் ஹேர் டு ஃபிக்ஸ் த என்டையர் பிளான்ட் ஃப்ரம் த ஹோஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைப்பர் பிட்டல், வெற்றிலைக்கு நம்ம வந்து பந்தல் போடுவோம். பைப்பர் பிட்டல் அப்படின்னா வெற்றிலை. அடுத்து வைப்பர் நைகிரம், மிளகு, அதுக்கும் போடுவாங்க. அடுத்து ஹெடிரா ஹெலிக்ஸ் இது எக்ஸாம்பிள். தென் அனதர் ஒன் இஸ் ஏ போத்தஸ் செடி. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டெம் கிளைம்பர். ஸ்டெம்லேயே கிளைம்பிங் இருக்கும். ஸ்டெம் கிளைம்பரை நம்ம ட்வின்னர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ட்வின்னர்னால் கொடிகள் மாதிரி சுற்றி இருக்கும், பின்னு கொடிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இன் திஸ் டைப் ஆஃப் எ பிளான்ட் டஸ் நாட் எ ஸ்பெஷல் கேரக்டர். இட் கிவ் எ காயில் அரவுண்ட் ஃப்ரம் த சப்போர்ட்டிவ் பிளான்ட். ஒரு மரம் பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா அந்த மரத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படியே டென்ட்ரிலாம் இருக்கும். நீங்கள் அவரைச்செடி பக்கத்தில் போகும்போது ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்கும். புடலங்காய் செடி பக்கத்தில் போகிறப்ப ஒரு மாதிரி ஸ்ப்ரிங் இதில் இருக்கும். அந்த ஸ்ப்ரிங் பக்கத்தில் நீங்கள் ஒரு குச்சி வச்சிங்க அப்படின்னா அதை சரவுண்ட் பண்ணிட்டு இது என்டையர் பிளான்ட் டு க்ரோ இன்டு த சாயில் அழகாக க்ரோத்தாக இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் ஐப்போமியா, தென் கிளிட்டோரியா டெர்னியசியா, சங்குப்பூ, இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். த ஸ்டெம் கிளைம்பர் காயில் அரவுண்ட் டு த சப்போர்ட்டிவ் பிளான்ட். மேபி தே ஆர் ஒன் டைரக்ஷன், ரைட் ஹேண்ட் டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் டைரக்ஷன் ஆர் லெஃப்ட் டு ரைட், ஐ மீன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் அண்ட் தென் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் இருக்குது. சப்போஸ் இது கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா 1 2 3 நேர்வரிசையில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் டெக்ஸ்ட்ரோஸ்ன்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள் டிஸ்கோரியா அலாட்டா. நெக்ஸ்ட் ஒன் இது இடது சைடாக சுற்றி வந்துச்சுன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன். தே ஆர் ஏ சின்ட்ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சின்ட்ரோஸ்க்கு காய்வள்ளி கொடிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சர்க்கரை வெள்ளிக்கிழங்கு கொடிகள் இருக்குமா, இந்த மாதிரி இந்த கிழங்கு நம்ம சாப்பிட மாட்டோம், ஆனால் காய்வள்ளி கொடிகள் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம். இது கிளைம்பருக்கு எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹூக் கிளைம்பர். ஹூக் அப்படின்னா நமக்கு முள்ளு குத்திரும். அந்த முள்ளு பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா வளைஞ்சிருக்கும் கொக்கி போல், அதுதான் ஹூக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன் திஸ் டைப் ஆஃப் எ பிளான்ட் எ ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் த ஹூக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். தே ஆர் ஆட்ரோஃபல். இந்த மாதிரி ஹூக் மாதிரி முள்ளு மாதிரி வச்சுருக்கோம். இந்த முள்ளு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு பிளான்ட் மேலே கொக்கி மாதிரி அப்படியே படர்ந்துக்கிட்டு அதுலேருந்து என்டையர் பிளான்ட் அந்த அவ்வளோ நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கும். ஸோ அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணதுலேருந்து அந்த என்டையர் பிளான்ட்டுக்கே இது ஒரு சப்போர்ட்டிவ் ஆர்கனாக இருக்கும். தே ஆர் ஏ பிக்னோனியா உங்கிஸ்கோட்டி. த லீஃப் கண்டெயின் ஏ, இப்படி லீஃப் இருக்குது அப்படின்னா இந்த லீஃப் கண்டெயின் ஏ ஹூக். இந்த லீஃபோட அந்த லாஸ்ட் பார்ட் அப்படியே வளைந்து இருக்கும். இந்த ஹூக் டு சப்போர்ட்டிவ் த என்டையர் பிளான்ட்டுக்கு ஃபுல்லாக சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது. ஸோ ஹூக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுனால இதுக்கு பேர் நம்ம ஹூக் கிளைம்பர்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் தான் கிளைம்பர். தான் அப்படின்னா முள் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சம் கைண்ட் ஆஃப் த ஸ்பெஷல் தே ஆர் ஏ சப்போர்ட்டிவ் டு த என்டையர் பிளான்ட். எக்ஸாம்பிள் போகன்வில்லா அப்படிங்கிறது காகிதப்பூ சொல்லுவாங்க. காகிதப்பூ போகன்வில்லா பாருங்கள் அப்படின்னா முள்ளாக இருக்கும். அந்த பிளான்ட்டை ஃப்ளாரை இது பண்ணும்போது அது நமக்கு முள்ளு குத்துற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் லயான்ஸ்னால் கொடிகள் அப்படின்னு அர்த்தம். த கிளைம்பர் ஃபவுண்ட் இன் ஏ டிராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் இன் லயான்ஸ். வெப்பமண்டல காடுகளில் அதிக அளவு ரொம்ப ஒரு மாதிரி தடித்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெம் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். த ட்வின் தெம்செல்ஸ் அரவுண்ட் த என்டையர் ட்ரீஸ். ஃபுல்லாக என்டையர் ட்ரீக்கு இது என்டையர் ட்ரீயை ஃபுல்லாக சரவுண்ட் பண்ணும். ஸோ அது மூலமாக அந்த என்டையர் ஹோஸ்ட் பிளான்ட் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும்போது இதில் இருக்கக்கூடிய லீஃப்லாம் கரெக்டாக சன்லைட்டில் அப்ளை பண்ணிட்டு அது ஈஸியாக நமக்கு
சன்லைட் படுற மாதிரி அது வந்து அப்போ இருக்கும். ஸோ அது வந்து அந்த பிளான்ட்டுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும். எக்ஸாம்பிள் ஹிப்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஹிப்டேஜ்னா குறுக்கத்தி மரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்தி மந்தாரை செடின்னு சொல்லுவாங்க. பாகினியா வாலி, என்டடா, இதெல்லாம் வந்து இந்த லயன் கொடிக்கு இருக்கும். பெரிய பெரிய அடர்ந்த காடுகளில் இந்த மாதிரி கொடிகள் வந்து பெரிய ஏகப்பட்ட ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கக்கூடிய லாங் ட்ரீயை கவர் பண்ணி இருக்கும். லாங் ட்ரீ இஸ் த ஹோஸ்ட் ஆஃப் த லயன் பிளான்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் டென்ட்ரில் கிளைம்பர். டென்ட்ரில் கிளைம்பர், டென்ட்ரில் அப்படின்னாவே மீனிங் ஹூக் அப்படின்னு அர்த்தம். கிளைம்பர் அப்படின்னாவே மிகச்சிறிய கொடிகள் அப்படின்னு அர்த்தம். பற்று கம்பி இது நிறைய இருக்கும். டென்ட்ரில் ஆர் ஏ த்ரெட் லைக் காயிலிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஹெல்ப் இன் ஏ கிளைம்பிங், பற்றி ஏற உதவுகிறது. டென்ட்ரில் வந்து மேபி ஏ ஸ்டெம் டென்ட்ரில், லீஃப் டென்ட்ரில் இருக்கு. ஸ்டெம் டென்ட்ரிலா மாறினா ஸ்டெம் டென்ட்ரில், த லீஃப் ஆர் மாடிஃபைட் இன்டு டென்ட்ரில், லீஃப் டென்ட்ரில் அப்படின்னு சொல்லுவோம். லீஃப்லெட்ஸ், த சிம்பிள் லீஃப் contain a simple leaf and then compound leaf. This is a leaf. They are tended a leaf tendril. Many more small leaflet. For example, டேமரிண்டிஸில் ஸ்மால் லீஃப்லெட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த லீஃப்லெட்ஸ் ஆர் டென்ட்ரிலாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் லீஃப் லெட்ஸ் டென்ட்ரில்ஸ். லீஃப் டிப் ஆர் டென்ட்ரில், தே ஆர் ஏ லீஃப் டிப் டென்ட்ரில். ஃபர்தர் எக்ஸாம்பிள், தே ஆர் ஏ சிசஸ் குவாட்ராங்குலாரிஸ் பிரண்டை. பிரண்டை செடியோட ஸ்டெம்மே வந்து வளைந்து காணப்படும். அந்த இடத்துல சென்டரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நமக்கு காயிலாக இருக்கும். தே ஆர் டென்ட்ரில். அப்போ ஸ்டெம் டென்ட்ரிலாக மாறினா இது வந்து ஸ்டெம் டென்ட்ரிலுக்கு எக்ஸாம்பிள். லீஃப்க்கு லைத்ரஸ் ஓடோரேட்டஸ். லீஃப்லெட்ஸ்க்கு பைசம் சட்டைவம் பட்டாணி. பீட்டியோல்னா இலை. இப்போ இது இருக்குன்னா இந்த இலையோட அந்த ஒரு ஸ்டாக்குக்கு பேர் தான் பீட்டியோல்னு சொல்லுவாங்க. கிளிமேட்டிஸ் இதுக்குரிய எக்ஸாம்பிள். சிறு பூனை காளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சிசஸ் குவாட்ராங்குலாரிஸ்னா பிரண்டை. தென் பெருங்குரும்பைன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. தோட்டத்தில் அதிகமாக கிடைக்கும். கிளிமேட்டிஸ் தான் பெருங்குரும்பை. இந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல இலைக்கோட காம்பே வந்து என்னவா மாறி இருக்கும் அப்படின்னா பற்று கம்பியாக மாறி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் குளோரியோசா சூப்பர்பா, செங்காந்தல் மலர். தே ஆர் ஏ ஸ்டேட் ஃப்ளார். தமிழ்நாட்டோட ஸ்டேட் ஃப்ளார் வந்து செங்காந்தல் மலர் சொல்லுவாங்க. குளோரியோசா சூப்பர்பா, they are a scientific name. Next one, pitcher plant nepenthes. nepenthes வந்து இந்த ரெண்டுலுக்கு எக்ஸாம்பிளாக இருக்குது. The last example, phylloclad. Phylloclad means the entire stem contain a green and then flattened like structure. Green colorல இருக்கும் and then flattened like structureல இருக்கும். ஃபார் இது எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், க்ரீன் கலரில் இருக்குது, ஃப்ளாட்டண்டாக இருக்குது. அங்கங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா தான்ஸ், முட்கள் காணப்படும். அங்கே இந்த இடத்துலலாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மெனி மோர் பட் லைக் அவுட் க்ரோத். திஸ் இஸ் ஏ phylloclad. phyllocladனா இலைத்தொழில் தண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The only photosynthesis attend the photosynthesis attend a leaf functions. The leaf are contain a chlorophyll pigment. But in desert country, desert ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட் எல்லாமே லீஃப் வந்து டு ரெடியூஸ் இன்ட்டு மாடிஃபைட் இன்ட்டு தானாக மாறி இருக்கும். ஸோ அப்போ ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஒர்க்கை யார் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டால் the stem are modified to perform the photosynthesis. Though they are modified because they are flattened stem only for the nature of cylindrical. But in phylloclad they are a flattened, they are angled at a many more unlimited growth. They presence of node and then internode. In this long and internode only special of the xerophytic plant. The leaves are reduced into thorn, so the photosynthesis only occurs in a stem portion. The stem contain a many more spines or scaly leaves. So the special kind of modification phylloclad. The phylloclad is also called as a cladophyll. Example, opensia, சப்பாத்தி கள்ளி, phyllocatus அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து கேக்டஸ் அப்படின்னாவே கள்ளி செடிகள் அப்படின்னு அர்த்தம். எதுக்காக இந்த மாதிரி மாடிஃபை ஆயிருக்கு அப்படின்னா டு ரெடியூஸ் த டிரான்ஸ்பிரேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன் கேசுரைனா, யுஃபோர்பியா திருக்கள்ளி. யுஃபோர்பியா ஆன்டிக்ரம் அப்படின்றதெல்லாம் எங்கே இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு கேட்டால் சப்பாத்தி கள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யுஃபோர்பியா திருக்கள்ளி, யுஃபோர்பியா ஆன்டிக்ரம் சப்பாத்தி கள்ளியோட வெரைட்டிஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் கிளாடோடு. The another stem modification, cladode means குரு இலைத்தொழில் தண்டு. இதை வந்து நம்ம தான்ட்ராஸ்கஸ், அஸ்பராகஸ், புல்லெல்லாம் பார்த்துருப்போம். அஸ்பராகஸ் இங்கே பாருங்கள், இந்த அஸ்பராகஸ் எல்லாமே they contain a long stem portion. It present in a scaly leaves. In these leaves contain a they are a scale leaves. They are minute thread like appearance, so the stem are cylindrical in position. In this stem
to function of the photosynthesis. Photosynthesisல involve ஆகக்கூடியது. flat and cylindrical in position, one or two the presence of node and internode. They are main difference of the phylloclad and then cladode. They many more node are present in a cladode, but phylloclad they contain a node and then internode. The stem is natural in a fat of many more bud, scale, flower are present. Example asparagus. Asparagus நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம், வேலியோரம் அதிகமாக காணப்படக்கூடியது இந்த There are structural and function. The stem are modified into aerial, subaerial and then underground. The aerial modification are further divided into 6 types. They are a very weak stem. Next one, subaerial modification. Subaerial modification means the stem portion are below the soil level, very weak portion, so branches in a only for the horizontal in position. In this horizontal region to mainly involved in a vegetative reproductions. In this stem are very subaerial and then particularly sub level, they are a partially some kind of the terrace in position. Next, the example of the subaerial தரை ஒட்டிய தண்டின் மாற்றத்தில் first one runner, stolen, then sucker and then absent. First one runner ஓடு தண்டு. They are a slender in position. Slender means very thin. The stem are a prostate படர்ந்து காணப்படும். They are a creeping in a ground position. Example oxalis. Oxalis நம்மளோட வல்லாரை செடி, அதுக்கப்புறம் அருகம்புல் சைனோடான், இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப மிக மெல்லிய சிறு தண்டுக்கு எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டோலன். ஸ்டோலனுக்கு ஸ்டோலனும் சேம் பொசிஷன் தான். தே ஆர் ஏ வெரி ஸ்லெண்டர் பட் இன் lateral many more branches are present. The first growth in a oblique, then oblique portion after maturation they are a very straight in stem. In a young plant, example mentha, புதினா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள். ஸ்ட்ராபெரியில் காட்டு ஸ்ட்ராபெரின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் தரைக்கீழ் உந்து தண்டு சக்கர். அப்படின்னா இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டெம் வந்து தரையை நோக்கி ரொம்ப ப்ராஸ்டேட்டாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒப்ளிக்கலாக வளைந்து காணப்படும். ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ஸ்டெம்மும் நியூ பிளான்ட் குரோத்தாக உருவாகும். அதனால் நம்ம உடச்சி அந்த கிளைகளை வந்து மறுபடியும் ஃபர்தராக மற்ற இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம். எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட கிரைசாந்திமம், சாமந்திப்பூ, தென் மியூசா, அதுக்கப்புறம் மூங்கில்லாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆப்செட். தி ஆப்செட் ஆர் சிமிலியர் to the runner portion. They are a very slender and thin stem, but it only present in a aquatic plant. Aquatic plant example ஐகோர்னியா, வெங்காய தாமரை, பிஸ்டியா, ஆகாய தாமரைன்னு சொல்லுவாங்க. In this stem portion they are a underground part of the water level. In this water level the plant contain each node contain 3 leaves. In these 3 leaves are trifoliately compound. In this trifoliately compound the stem further branches. They are a small outgrowth. They are very small growth of the many more branches. In these branches are a short in life. They are broadly in nature, crowded in the ஸ்டெம் போர்ஷன். ரோசட் அடுக்கடுக்காக காணப்படக்கூடியது அப்படின்னு அர்த்தம். எக்ஸாம்பிள் ஆகாய தாமரை, வெங்காய தாமரை இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். பாருங்கள், ரொம்ப ஹைட்லாம் அதிக அளவுக்கு இருக்காது, பட் இன் தே ஆர் ஏ வெரி க்ரௌடட் இன் பொசிஷன். There are two type of a stem modification. One is a aerial பார்த்தோம், another one is a subaerial. The last one below the stem, below the soil level, the stem, the last stem region are modified into underground part of the stem. They are further divided into a bulb portion and then coated tunicated portion, and then pseudobulbs, corm and then rhizome, tube. There are only 4 types: bulb, corm, rhizome and then tubers. The underground part of the third portion, stem modified. Underground part of the plant are only for the root system.
this statement is very wrong. Many more perennial. Perennial means many more life in the year. Biennial means the entire plant are live in year 2 years. They are herb and then shrub. They are generally known as the root stalks. வேர் முனைத்தண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. In this root are only to perform the storage of the food material and productive to the entire plant. These are a special kind of the modification. In during the unfavorable condition, the underground part of the stem are live in a very short in nature, but during the favorable condition they are above the soil level, further growth into the entire plant. In this underground stem are not the root system because they are presence of node and then internode and then many more scaly leaves buds are present. It is a nature of shoot system. Roots are also back the lake of a root cap and then root so it is does not the root system, only for the shoot system. They possess the terminal bud and then another many more scaly leaves. So this is a character of the stem portion. The underground part of the some kind of the plant or stem portion. The underground part of the stem portion further are bulb and then corm and then rhizome then tubers. First one is a bulb. Bulb means குமிழம் குவிழ்ந்து காணப்படக்கூடியது அப்படின்னு அர்த்தம். In this bulb contain a conical in shape. They surrounded in a fleshy portion to fill the food material, so become a very broad in nature. Example, tuniculated means coated. The stem are contains the axis of a several kind of the leaves. For example, onion உரிக்க உரிக்க வெறும் தோல் எப்படி வருதோ அதே மாதிரி bulb portion they are a compressed axis of a many more scaly leaves. They further divided into a simple tunicated bulb and then compound tunicated bulb அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சிம்பிள் tunicated பிளான்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மளோட அல்லியம் சிப்பா வெங்காயம் பூண்டும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். அல்லியம் சிப்பா வெங்காயம் அண்ட் தென் பூண்டு அல்லியம் சட்டைவம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து சாதாரணமாக ஒரு பேப்பர் மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் காம் வந்து கந்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கந்தம் அப்படின்னா தே ஆர் ஏ ஸ்ட்ரைட் இன் பொசிஷன். இன் திஸ் பிளான்ட் மெட்டீரியல் or a tuber like structure. They are only for the growth in below the soil level. It is present in a node and then internode. Example, கிளாடியோலஸ் கொலகேசியா கிழங்குகள் சொல்லுவாங்க. நம்ம கூட ஃபுட் ஐட்டத்தில் யூஸ் பண்ணுவோம். I mean potato tubers and then tapioca இல்லாமல் அதர் than the tubers-ஆக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஆலம் அல்லது கொலகேசியா கர்ணக்கிழங்கு சேனக்கிழங்குன்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் ரைசோமுக்கு வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் ஆர் ஜிஞ்சிஃபர் அஃபிஸ்னாலிஸ் குர்குமா லங்கா நிம்ஃபையா தாமரை இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். அதில் the underground part of the root are a tuber like structure. The rhizome is a underground stem. They are a very horizontal in nature. It is present in a node and then internode. There are a many more scaly leaves are present. Eye spot are present in a entire plant. உருளைக்கிழங்குலாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக குழி மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் ஐ ஸ்பாட்டுன்னு சொல்லுவோம். தே ப்ரொடக்டட் டு த ஸ்கேலி லீவ்ஸ். அதில் பேப்பர் மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள், சும்மா லைட்டாக தின் பேப்பர் சைஸில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் டியூபர்னா கிழங்குன்னு சொல்லுவாங்க. தே ஆர் ஏ சக்குலண்ட் வெரி ப்ராட் இன் நேச்சர். தே ஆர் அண்டர்கிரவுண்ட் அண்ட் தென் குளோபுலர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் தென் வேரியஸ் ஷேப் ஆஃப் த tubers. They are embedded in a bud condition. It present in a eye are protective to the scaly leaves. உருளைக்கிழங்குல பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே லைட்டாக பாருங்கள் தோல் உரிச்சு பாருங்கள் பேப்பர் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் ஐ ஸ்பாட்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் சொலானம் டியூபரோசம் அண்ட் ஹீலியாந்தஸ் டியூபர் க்ளோசஸ். இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா சொலானம் டியூபரோசம் உருளைக்கிழங்கு டியூபருக்கு எக்ஸாம்பிள். தே ஆர் அண்டர்கிரவுண்ட் மாடிஃபைடு ஆஃப் த ஸ்டெம். அண்டர்கிரவுண்ட் போர்ஷன் அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்ம ரூட்டுன்னு நினைக்கக்கூடாது, ஸ்டெம் போர்ஷன் சொல்லுவோம். ஏன்னா இதில் நோட் அண்ட் இன்டர்நோட் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. இதில் ரூட் ஹேஸும் ரூட் கேப்பும் கிடையாது. ஸோ இதனால் கேரக்டர் ஆஃப் த ஸ்டெம் போர்ஷன்னு சொல்லுவோம். தென் அது இல்லாத ப்ரிப்பேர் த ஃபுட் மெட்டீரியல் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்குது. மேலே பார்க்கும்போது அந்த பிளான்ட் வந்து ரொம்ப காஞ்சி போய் ரொம்ப நமக்கு வந்து டெத் ஆஃப் த கண்டிஷனாக இருக்கும். பட் தே ஆர் இன்சைட் வெரி growth in unfavorable condition. During the favorable condition they above the soil level. So it is a underground modification of the stem அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை.
நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டெம் பிரான்ச்சிங், பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் த ஸ்டெம். நிறைய ஸ்டெம்மில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளைகள் காணப்படும். அந்த கிளைகளில் தான் நமக்கு நிறைய லீஃப் ஒட்டி இருக்குது. ஸோ ஸ்டெம் பிரான்ச்சஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பிளான்ட்டில் ஸ்டெம்மில் வந்து மெனி மோர் பிரான்ச்சஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த என்டையர் சூட் சிஸ்டம் அண்ட் தென் ஸ்டெம் ரீஜியன். திஸ் இஸ் எ பிரான்ச்சிங். இன் திஸ் பிரான்ச்சிங் ஆர் டிவைடட் இன்டு லேட்ரல் பிரான்ச்சிங் அண்ட் தென் dichotomous branching. Lateral means single growth, dichotomous they are a many more branches. Based on the growth of the pattern, they are a intermediate portion and the determinate portion. Indetermination அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வரம்பற்ற கிளைத்தல். அப்போ ஏகப்பட்ட மெனிமோர் க்ரோத் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். தென் டிட்டர்மினேஷன் அப்படின்னா இதுக்கு மேலே அதோட ஃபர்தர் பிரான்ச்சஸ் கிடையாது அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படின்னா வரம்புடைய வரம்பற்றன்னு அர்த்தம். த டெர்மினல் பட் க்ரோத் இன்டு எ மெனிமோர் இன்டரப்டட் ப்ரொடியூஸ்டு செவரல் கைண்ட் ஆஃப் த பிரான்ச்சிங். திஸ் இஸ் எ மோனோபோடியல். மோனோபோடியல் மீன்ஸ் ஒரே ஒரு சைடு மட்டும்தான் பிரான்ச்சஸ் போய்கிட்டே இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் பாலியால்தியா, லான்சியோ லேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் பாலியால்தியானா நம்மளோட அசோக மரம்லாம் இருக்குல்ல, அந்த இது எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். சீத்தாப்பழ மரத்தை எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். டிடெர்மினேட் அப்படின்னா பர்டிகுலர் ஹைட்டு மட்டும்தான் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் சைக்கஸ், ஜிம்னோஸ்பம் சைக்கஸ் பிளான்ட்டு. த டெர்மினல் பட் ஆக்சிலரி பட்னு சொல்லுவோம். இது பிளான்ட் அப்படின்னா இந்த பிளான்ட்டோட சென்ட்ரல் பாயிண்டில் பட் இருந்துச்சுன்னா இந்த பிரான்ச்சஸ்க்கு பேர் டெர்மினல். இப்படி பிரான்ச்சஸ் போச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஆக்சிலரி. ஸோ த டெர்மினல் பட் ஆர் மெனி மோர் பீரியட் ஆஃப் த growth and taken a particular region of only growth. In this growth for the successive region after does not growth into a entire plant. Always they are does not growth but particular time only for the growthing period. This type of a growth is a sympodial branching type. Example cycas. வரம்பற்ற கிளைத்தல்னால் எப்பயுமே க்ரோத் வந்துகிட்டே இருக்கும். வரம்புடையனா பர்டிகுலர் ரீஜன் மட்டும்தான் அதோட க்ரோத் போகும். இது வரைக்கும் சப் ஏரியல் மாடிஃபிகேஷன், அண்டர் கிரவுண்ட் மாடிஃபிகேஷன், ஏரியல் மாடிஃபிகேஷன் பார்த்தோம். ஸோ ஏரியல் மாடிஃபிகேஷன்லேயே நமக்கு 6 டைப் இருக்குது. சப் ஏரியல் மாடிஃபிகேஷனில் 4 டைப்ஸு, தென் அண்டர் கிரவுண்ட் மாடிஃபிகேஷனில் 4 டைப்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைசோம், டியூபர், காம், இதெல்லாம் இண்டிவிஜுவல் 3 மார்க்கில் கேட்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து லீஃப். இப்போ ரூட்டும் ஸ்டெம்மும் முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் one leaf portion.